Ja siin siis selles viimases 6. osas me tõesti näeme, et kui tegelikult väljas läheb hämaramaks, siis see kaamera DJI Osmo Action 4 proovib hoida heledamat taset. No ma olen tegelikult üldse märganud, et ta muudab palju asju heledamaks, näiteks ka vihmapilved, mis tunduvad sellised sünkjad mustad olema, näiteks äiksepilved, siis need on ka alati heledamad. Aga kui läheb ikkagi päris pimedaks, siis enam pääsu ei ole. Ja siis tuleb ikkagi paras pudru, aga ma nimelt tahtsin, et see peale jääks. Ja lõpus me saime teada ka, et siis nagu kaubaga sõitu oli siis nagu 39 kilomeetrit ja kogu sõitu sel päeval kogunes siis 57 kilomeetrit, nii et oleksime veel nagu Tartust Nõkku oleksime sõitnud, aga lõppkokkuvõttes oleks nagu Tartust Jõgevale sõitnud. And in here it's the end part and the sixth part, and in here we're seeing that with the camera is a DJI Osmo Action 6. It's trying to hold its brighter level if it's being in the evening period. But if it's real dark, it's can't hold any level. And I'm especially wants to record that, and if I'm buying it's a new camera, DJI Osmo Action 6, what that I can understand. Is it it's a big difference or not? Итак, здесь последний часть. И здесь мы в конце видим, что мы ехали 57 километров, использовали тамповский констант, чтобы вычислить. У меня же этот дисплей показывает, велосипедный показывает меньше, но мы померили, сколько этот тамповский констант, и этот 1,22. И здесь пока еще сумерки, камера, это DJI Osmo Action 4, этот действительно попробует уровень держать светлее. Но когда будет совсем темно, то этот уже не поможет, там уже каша-параша, уже все смешано. Но я раньше уже заметил, что этот камера не нарисует, например, темные облака, дождевые, там тоже посветлее. Но я специально хочу этот оставить, чтобы потом сравнивать DJI Osmo Action 6, когда он у меня будет. Nii, vaatame, mis meie saagiks on. Итак, посмотрим, что у нас тут. Последняя поездка 384 рубля, 12 заказов и 31,30. И общая копилка 32,30. Вот так. Ну, еще не очень темно. Но отсюда мы заказов не получаем. And we can get it's from my last order was it's 384 from Taverna Pizza, and it's all together it's brutto amount it's 31.30. Так, 3100 неплохо вообще-то. Так, а сколько мы в общем ехали сегодня? 12 поездок, что ли? Получали 31 и ехали 33. Да, не в балансе никак. Так. А что я говорю, что здесь вроде я 10 видал, нет, 12 поездок. Ну да. Но здесь опять порожняк, потому что надо в центр города надо ехать обратно просто так порожняком. Я не поеду уже в центр города. Я попробую, еду в сторону дома и потом там смотрим. Отсюда начинаю ехать в сторону дома. And from here I'm starting to ride to home. And if you get accidentally
some orders, all right, let's it be. But I'm not riding it back to central city, it's now. Держи, не закрывал здесь. Автоматически начинал взять ключ, чтобы этот открывать. Так. И едем домой. Солнце уже все, 18:30. And the clock is 6:30 p.m. And yes, it's now sun is going or falling down. Niisiis, jah. Left side it's a car. Nii, see peaks olema meil Raua tänav. И этот у нас улица Железа. Да. А этот улица вроде как мостика, или маленький мостик, который сделан из досках, вроде такое, что через какой-то маленький пруд или через этот ручью сделано. Ну, если прямой перевод сделать. Так, что здесь у нас? У нас тут плавное. Здесь в сталинское время построены дома, брежневское время, здесь общежития были, всяких заводских, тут индустриальные, и здесь всякие такие общежития были для заводских деятелей. А вот мы как раз отсюда повернем налево. Показываем рукой. Так. И уходим отсюда. Ja sõidame, eemaldume kesklinnast. Siin on meil tegelikult võimalus 12 tooli, Fasters ja siis veel võib-olla mingisugused ikkagi veel mingid häškebaabid ja mingi see gastroento ja siis kebabstopp on võimalus saada. Ja siis on siis yellow chili peppers on siin ja võib ka tulla aparaaditehasest võib tulla midagi veel. Et mingisugused võimalused siin koduteelt, et nad haagivad mulle veel midagi külge. See on veel täiesti selline võimalik. Ja siin ongi kollane chili. И вот здесь этот yellow chili. Как раз переди. And in here have it a yellow chili in here on the right side. It's but I want to ride over the street and to ride to
jõudulogeled ei tee tööd üldse. Tööd ei ole. Ei ole, jah. Ma just ise mõtlen ka, et ma sõidan ka sinna Tähtvere endal kodu poole, et ma tulin seal Purde tänavalt, et mõtlesin ka, et kui mulle nüüd tellimusi ei tule, ise arutan, et huvitavad, kas sealt yellow chili, hot chili pepper siis tuleb midagi. Aga no kus ta siin tuleb, kui sa siin? Ei, ega esimene tellimus tuli sellest kella 3-4 aega. Olgu, vaata külmaks läheb juba, vaata, näed, ega siin ei ole rõõmu enam. Так, все это некрасиво, что мы как сейчас ехали, но... Мы поедем на велодорожку. And we're in here, it's Velo bicycle road, and it's a good road in here, way, and we are riding. Так. Можно ли тут нормально туда ехать или не очень нормально? Так, отсюда можно. Главное, чтобы какие-то стекла здесь не было. Так, сзади я одного велосипедиста. И вот мы едем и домой. Все, наверное, хватит сегодня. 30 евро у нас есть. Но это только бруто. Минус 6,60 уходит, так что 23,40 мы получаем. Что да, это 2340 рублей. Ну мы мало катались. Тоже это для меня как развлечение. Этот не какой-то, я не считаю, что этот какой-то там место. По принципу мне же не надо вообще с этим заниматься. Но, наверное, завтра, если такое же погода более-менее будет, да, может быть, еще и покатаюсь немножко. And maybe if it's tomorrow is being it's same fever, it's promised that it's being colder. But it's I'm riding like it's no for fun. For me, it's like it's fun rides or fun trips. It's not nothing for me. It's not serious. I'm not need that money, absolutely not. Но что с этим я говорю, что я еще до сих пор я как-то 1 час сделано у меня уже видео, а надо сейчас сделать еще этот 2 часть, этот волокита с бумагами, ну документами. И все-таки я неправильно говорил там первой части. У меня главная идея была знать там, может ли этот безработный человек жить с этим может ли этот безработный человек жить с этим. Так. Сзади еще одна машина. And now we here turning. Что может ли прожить совсем безработный человек, которому государство ничего не платит. Что минималька, который безработный получает от государства, это какой-то там 13 евро и что-то там 60 или 40 или 60 центов. Где-то там 13,6, ну более-менее. Но этот 1360 рублей.
сутки, каждый день, не читая и этот субботу, воскресенье, это тоже такое же сумма. Так. И можно ли вот такую получать такие деньги, чтобы прожить? В общем-то, я рассчитал, что где-то, если я разделил где-то там 3,7 месяцев, так, но я вообще-то там в конце августа и сентября тоже у меня очень многие дни вообще не катался там, ну, общее такое кучу, все-таки 3,7 месяца с конца мая, что может ли получать так много денег, даже в польт, чтобы мог бы даже прожить человек. Этот вышел где-то, и этот нетто, который у меня на руке, этот вышел где-то, я даже сам удивлялся, что этот где-то 660 евро. Я сделал все выписки банковские и посмотрел, который там бруто и который там нетто. А вдруг я еще отсюда получаю из сервера, посмотрим. Коэффициент хороший, все фиолетовое. 1,45. Поедем туда налево, сервер. Там немножко останавливаемся, подождем. И здесь я уже почти у дома. В дома уже почти. Так что показываем рукой. Так, все, lampučki migают у меня. Nii, ja sõidan veel korraks Selveri juurde ja sest siin on 300 asja, et äkki saab siit veel mingi tellimuse. Kui mulle ta proovib sokutada siis mingit lõunakeskuse tellimust, siis ma muidugi ei võta seda vastu sealt lõunakeskuse hullumajast. Nii, ja sõidame siit läbi ja keerame siia spordihoone siia selle tagumise otsa juurde ja jääme siin vaikselt ankrusse. Итак, кидаем сюда, здесь якорь. Вот это задняя сторона спортивного холла. Вот где-то здесь. Чтоб не особо под народу не суетиться. И немножко подождем здесь. Вдруг из этого еще какой-то последний захват можем сделать. И vaatame korraks. Et võib-olla saame veel siit mingi viimase tellimuse siit. Milles ma küll kindel ei ole. Nii, lülitame korraks kaamera välja и вырубаем один момент камеру. Итак, заказ 4 евро, центр города. And it's El Chapo, центр города. Ну, хорошо, берем, черт с ним. Но это точно последний. И посмотрим, куда нам ехать. Siili tänava esimese maja juurde. Olgu, sõidame. Aga siin on vist 2 tellimust. Ei ole 1 tellimus. And it says it's an order from Central City. But all right, it's Hedgehog Street. And it's that it's a real last ride it's being today. Итак, куртку одел, немножко так кидал через плечо, уже прохладнее стало. И едем
Действительно, еще не совсем темно. Так, другие перчатки тоже есть кожаные здесь с собой. Сколько мне время дает, чтобы туда пойти? 10 минут, но успеваем. And we exit the time, it's 10 minutes. Alright, let's ride. Улица Ёжика. Да, уже неприятно кататься. Темновато все это такое. Скоро и люков не видно ничего. Ну, как-то так. Лампочки мигают, значит, машине все-таки должны нас видать. And the lights, bicycle lights are blinking, and I think that it's cars must be see us. All right. All right, let's ride. "26 kilometers per hour. We have it a lot of time, I think. Order is not ready. And I know that destination point, I know too, what is it that и мне не надо там ковыряться с картами, просто берем и тупо уедем. Просто едем. Так, еще нам добавить что-то. А что, они там нам еще добавить? Эко-суши. Так. Ну давай едем туда. И нам добавили еще одну. Ну давай, центр города. Так. Посмотрим направо, ничего. Едем дальше. Итак, улица, куда мы поворачиваемся вниз с Горки, этот Карл Эрнст фон Баер. Пока еще улица Näituse, по переводе выставночное. Или как-то так. Главное, чтобы из темноты, из какого-то, из тени какой-то не выбежал бы какой-то человек прямо на дорогу. И мы смотрели, вы видали, что в спортивном маечке спортсменка-комсомолька бегала. Весь такой коло, ну такой. С короткими шортами. Ну, спортивными трусиками, можно так сказать, не шорты, спортивные трусики, можно прямо сказать. А камера, может быть, не поймала этот. Nii, kõigepealt sõidame me otse, sellepärast et meil on vaja sõita
siia endise Humala õllekeldrisse. А заказ еще не готов. Этот бывший пивной ресторан, а мы тоже хотим сюда налево. Ну, перед войной там гостиница такое большое было, хотель. Да, теперь там опять хотель сделан, а пивного ресторана нету. Но он очень знаменитый был в советское время. И работал еще в 90-х и начало 2000-х еще работал как пивной ресторан. Так. Этот не знает, куда ехать. Наверное, да. Да. Этот. Так, у университета там какой-то там шум, веселье было. Гармошка играет эстонские народные песни, and it's Estonian folklore. I especially was turned to hear that the show it. Так, тут студенческие, да, этот brass band playing. And we are here and we are waiting order. I know where it's first point too, I'm seeing it. nii, tee peale jääb veel Aleksandria Soola nurga peale Hruštšovka. Sealt on siis esimene see peale võtta. Ja keegi isegi selle lühikese aja jooksul ei varastanud minu telefoni ära, mil ma all käisin. И никто не украл даже не телефон за этот маленький промежуток. Как-то мы были здесь. Теперь следующее. Эко-суши. Это тоже улица Амбарная. Так. Да, перчатка работает. Эко-суши. А этот уже готово там. И туда только там выдает нам 2 минуты. Что-то маловато. Потому что здесь мы не можем особо торопиться. Людей прогуливать, гулять здесь. Сегодня же пятница, вечера, конечно. Все начинают выпивать, гулять. Пьянка-гулянка. Автокурьер была здесь с сумкой. Так. Логистика-то правильно катается, вроде все в одном направлении. Так. Мою лампочку тоже
все, кто мне напротив гуляет, должны видеть. Nii ja seda vilkuvat lambikest peaks igaüks nägema, kes mulle ees vastu jalutab. Jõudu! Sa oled kaua veel siin või? Sa oled kaua veel siin või? Lähed kohe ära? Kurat, ma ei viitsi telefoni kaasa võtta jalgratast lukku panna, ma võtsin Teko Sushist, võtan korra ära. Küll selge. Nii. Pikk sõit on ees. Pikk sõit on ees. Долгая поездка или по-эстонски, по-русски? Может по-русски. По-русски, ага. Долгая поездка у тебя нет? 2 часа. Нет, и куда более-менее? Да куда дольше ехал? Не понял? Как много я проехал за весь день? Или Нет, сейчас куда едешь более-менее? В Варику. Варику? Ну да, это далекая поездка. Давай. На эстонском говорят силу. Если ты работаешь, не там здрасте или что-то такое, ну хорошо. Nii, mis selle nimi oli? Kädi. Tere, tellimus Kädi. Kädi. На написано. Я не знаю, посмотрите номер этот правильно. Yeah. Он Игорь. Да. Правильно, да. Привет. Нам Зеленский на встречу пришел. Я даже немножко, наверное, его знаю. Выглядел так, как Зеленский. And it's one guy, but his nose it's a little. It looks like it's a little like it's Vladimir Zelensky. Maybe. И велосипед никто не украл. Так. Но если здесь хрущевка, но это точно 5-й этаж. And it's a first is it's a cat or dog. This is a cat. No, it's a dog. It's a dog. Так. Nii, vaatame seda asja siis nii. Nii, ukse taha, lisainfo, kohtume uksel. Aga Aleksandri 4, aga ma ei näe korteri numbrit. Või tere, mina olen see kuller, kes teile toitu hakkab tooma. Jah.
aga te ei ole märkinud korteri numbrit, maja ma tean, see on kohe esimene. 23, vabandust. Ja see on esimene Hruštšovka, eks ole, kohe peale Soola tänavat, on ju? Ja see on siin kvartali selle Veespa ukse juures. Mida? Kvartali Veespa ukse juures, on nagu kõrval. Ei, no ta on üle Soola tänava ja siis kohe esimene maja vasakut kätt, on ju? Kui ma tulen kesklinna poolt, on ju? No, põhimõtteliselt jah, ta on siis. Ja mitmes korrus see on teil? Mida? Nüüd ma enam ei kuule autot, aga olgu selge, korter 23, maja 4, kohe jõuan sinna. Что-то нямлил мне. Так. А квартира, да, там есть. Kurat, see on automärk peale joonistatud, te kõnnite mulle keset autoteed. Nii, ja see on kohe see sama majas. Вот этот тот самый дом здесь должен быть. Tere, teie ootate? Ja me just rääkisime. Ja. Ma vaatasin et siin ei ole märkinud. Ei ole, ja. Aga no kohtume uksel. Ja niigi läks, ma kohe helistasin igaks juhuks. Nii, et siis on kohe sellega korras. Siin oli Eko Sushist, jah? Ja, see kevadrullid mingi Eho Sushi. No, ei, seda... Kädi nime all. Jah, kädi nime all, jah. Seda ma ei... Kuidas siis on tellimisi palju? Teate, ma ei oska isegi öelda, või ma mõtlen nii, jah, see kuhu ei ole, on see vist, jah. Eko Sushi, jah, on küll, jah. Mul on veel teine sõit veel Siili tänavale. Kuidas võtta? Vaata praegu vist arvatavasti mingi kellaaeg, vaata inimesed hakkavad töölt koju jõudma ja ühikasse hakkavad ka tudengid jõudma. Ja vaata siis on see mingi jooaeg. Aga see ma teen viimase sõidu. Noh, vaata jalgrattal mul ei ole selliseid tulesid, mis lööks nii, et 100 meetrit oleks valge. Ja vaata siis sa ei näe enam neid servakesi täpselt, siis sa ei näe neid kaevuluugi sügavusi, kuidas moodi sa üle hüppad. Et praegu on veel see viimane nagu vaata veel see valgus on ju. Ja nii ta on ja et siis, et ja kohe moment, kui nüüd on päike ära läinud, ega kohe on ja siin kohe lisa kuredi kurtka ka selga, sellepärast, et ikkagi külmaks läheb. Külmaks läheb. Nii, aga palun head isu teile. Suur tänud. Head õhtut. Kohale toimetatud ka. Järgmine. Mis ta siia kirjutab? Jäta minu ukse taha. Selge. Olgu. Nii. Sõidame välja Aida tänavani. Aida tänava pealt sõidame jalgtee peale. Niiviisi sõidame siis praegu. Idak. Едем до улицу Айда. Оттуда повернем вроде как вниз. Давай быстрее. Он не хочет туда ехать. И потом большой перекресток проезжаю, там светофоры, и там по пешеходку. Ну там велосипедная дорога тоже. И вот как-то так. Этот как сейчас как дембельский аккорд. Все. А так, кто-то здесь у нас звонит. Я не могу сейчас с ним говорить. Я знаю, кто этот. Потом звоню.
Я просто не слышу. С ним этот говорит. Интересно такое, если кто-то звонит, у меня пропадет мобильный интернет. Так, надо быстро переехать. Это все, этот прямо. Так, уже мигает. Так. А мне вот как раз сюда. И как странно бы нет, если кто-то через мобильный интернет звонит или что-то, у меня пропадет этот мобильный интернет пропал. And I was lost its mobile internet. It's now. I'm showing that. I know where to ride. I'm little stopping in here. And I need to do is something. It's alright, mobile internet is working it's again. And yes, it's being its last ride. It's little it's dark to ride if you have its not good lights. What situation in here? All right. I can ride you by the riverside, but all right, we not use that way. Riding like it's an ordinary bicycle. И интересно, странно, что еще уличные лампочки не сгорели еще. Уже темнота. Камера, может быть, сделает все это светлее. Я вообще-то делаю камеру ресет сегодня, потому что я видал, у меня было слишком яркий сделано этот. И я видал, что видео там в некоторых местах очень такое неправильное. И я вроде так поставил, как будто бы полная автоматика. Так, все. Мы уже почти что на месте. And after the 100 meters or something, we are in that place. По принципу этот дом здесь направо или следующий, не угловой, да, этот, наверное, да, значит этот здесь где-то так, да.
А так я не помню уже, где вход. Здесь. Так, надо смотреть. Побольше сделать этот карту здесь. Так, еще ехать еще немножко, по-моему. Так, этот секция здесь, наверное. Так, велосипед здесь оставляем. Здесь нету полурусских, полуцыган. И можем здесь у нас есть лифт, по-моему. Так, вырубаем камеру, один момент. Nii, vaatame, mis meil siis kogu saak on. Итак, что мы поймали сегодня здесь. Посмотрим, может быть, здесь лучше. Что же у нас все вместе. Последние заказы. Предпоследний была хрущевку 2,27, а сюда 3,50. Общая копилка 37,07 и 14 поездок. And it's all together, it's first ride was it's 227 euro, and that ride was it's 350, and all together is 37. And it's all together, the gross amount is 38. Итак, общее такое 33 707 рубля, можно так сказать. А общая совсем копилка, что с этим у меня. От чаевые, вот это слово было, чаевые. Я вот как раз хотел говорить, что 1 евро у меня чаевые были. Так, сейчас все этот вырубим. Мобильный интернет вырубим. И телефон можно поставить в сумку. Вообще-то хочу одно место ехать. Наверное, еще время есть, полчаса, по-моему. Ну и поедем туда один момент. Но тут что-то странного, тут что-то шумит, что-то странного, и я хочу просто понять, что здесь шумит. Ja siin on imelik mingi sahin. Nagu oleks nagu vesi või nagu purskkaevud või midagi niisugust. И здесь как будто бы фонтан какой-то, такой шум. Я не знаю, ну как будто бы вода, фонтан. And in here like it's a fontaine. And let's see, it's a noise like it's a strange. It's I'm not understand what it's a noising in here. It's a very strange. Aha. Before the lights was not burning. Now I understand. Yes, in here it's a Fontenau or something. It's. И да, тут есть такое. Да не говори. And it's really in here it's a water. I was not knows about that nothing, of course. И конечно так. Вообще-то так я не могу отсюда выехать, это я вижу. Внутренний двор. Ой. Такое курилка здесь прямо, да вы что?
Так, и опять этот мох или мож, который... Так, не... Так, отсюда, наверное, я не могу выехать. Да, там конец. Мне надо сюда куда-то налево. И потом откуда-то отсюда выехать. Да. Нет, этот не дорога. Край была здесь, а. Так, вроде у меня есть еще полчаса время, и торопиться у меня особо не надо. И можно... лампочки надо зажигать. And I need to put the lights to blink and forget that. Mida lambikesed tuleb vilkuma panna, läks meelest ära täiesti. Nii. Впереди, сзади лампочки пусть мигают. А то никто меня не видит. Nii, meil on 29 minutit arvatavasti veel aega, et jõuda ühte kohta. Люди ходят. Так, здесь будет немножко неизвестности, какой тут грунт. Уже камера, может быть, видит лучше, а у меня уже зрение тоже может быть не тот. И здесь плохой тротуар, здесь очень много буду прыгать. Я знаю, что здесь будут такие края, которых даже не понимаю, что какой-то странный край здесь, который везде... Да вот этот один такой был, вроде его нету, но все равно как пьяный полиционер такой. И здесь тоже, ну вот, вроде как-то не видно было их. Резкий хрипет такой, или я не знаю даже что. Здесь тоже что-то странного было всегда. Западное небо, так, время 19:33, западное небо еще светлеет. Немножко, так, что у нас тут на дороге? Aitäh! Я хочу переехать маленький этот пешеходный мост. Этот сторон, здесь тупик сейчас. И сюда машины не едут. Так.
прикрывался за пешеходом. Katsin ennast selle jalakäijaga siin ennast. Nii paremal pool on meil Aura veekeskus ujula. Siin on ka igasugused, vanasti oli siin Tartu spordikool, see paremat kätt. Aga siin on ka praegu mingid jõu- ja spordisaalid ja midagi niisugust, minu teada. Nii. Sõidame natukene kõnnitee peal. Знаки мигают тоже от моего лампочки. Я вижу этого. Так, хочу попасть сюда. Перчатки пока еще не холодно, но этот пока еще не совсем холодно тоже. Вот в чем дело. Kindlasti ega veel ei ole külm sõita, aga veel ei ole ka väga külm. Ma arvan, et me jõuame ennem koju гарантии. Nii ma tahan korraks teisele poole jõge saada. И один момент хочу попасть в другую сторону реки. Так, велосипеды хорошо видно было. Так. Так. Pigem mulle meeldib. Mauri on all. Ну, можно сказать, что уже ночной мост. Хотя... Так, что-то нам напротив едет. And something is in front of us, it's riding. У самокатчиков было хорошо эти фары видеть. Tõukeratastel. And in here was it's some electric scooters and ways lights was it's perfectly to see it. Sporditüdruk näha oli kohe. And it's it's a sport girl we seeing it. Maybe it's a camera is catching. И спорт девочка вот такое. Такое видно, что такое реально такое спортивное такое. Так, а я хочу отсюда налево поворачивать. Показываю рукой, хотя эту руку сейчас, конечно, не видно здесь в темноте вообще. Этого надо тоже понять. Так. Один момент я здесь вырублю камеру. Nii. Panime siis jällegi kaamera käima ja praegu on just selline videvik, kui on jällegi linnas on see hakkide kisa. Lendavad siin kuskil puude latvades
lendavad ringi ja kõrgel ja kisavad. Nad kuskilt tulevad linna, kuskilt mingitest prügimägedest ja nendest ladustuskohtadest ja kuskilt nad tulevad. Я думаю, что мы все 5. Вот я говорю, что город полный русский. Сейчас мы тоже слышали. Я не знаю, откуда они. All right, now we. Need snäkid baaris. And we're riding to the old. Miks ma praegu tahan niiviisi nagu seda salvestust saada peale? Tahan tegelikult nagu sellist võrdlust saada hiljem. Et kui ma siin sügise poole DJI Osmo Action 6 ostan, siis siin on ka mingisugune madala valgusega salvestus. Aga see on sellel DJI Osmo Action 4 on see kuidagi nagu ikkagi nagu pooletoobine. Aga juba 5. versioon võtab sellised öised asjad, võtab kõik vapustavalt hästi peale. In here it's a bar or something that's closed. Nii, ja nüüd on tehtud siis jalgratastele sellised kohad and in the central city we seeing it for electric scooter have it's made it, it's a special places where you can park them. Yes, way. If you are in central city, you not drop electric scooter after the riding, it's whatever, where you want. Итак, сделали специальные такие уже места, где этот электросамокаты. А то вроде не заканчивает поездку, или я не знаю, что не так, что везде можешь в центр города их раскидать куда хочешь. Как-то так. Что-то тут темновато. Красивые лампочки на дорогу и ни хрена не светят. Да, но здесь точно, но здесь самокатчик, какой-то курьер был. Так, ждем 2 машины. And it's waiting, and it's 2 cars, and after that we starting to ride and riding up to the hill. И так едем вверх. 9%, по-моему, было здесь этот значок у нас. And it's 9%, it's a hike. It's, now, what's the situation? Situation, it's good. And right side was it's a main street was it's a clear and we can ride up. Ну вот здесь нормальное освещение, этого я понимаю. Но как-то кататься польт с таким освещением без... У меня есть разные фарики такие, которые даже на 100 метров показывают.
но родители этого не одобряют. Я знаю это, что у нас кто-то звонит полиционерам и меня поймают. Ну, разные есть вообще-то. Так, мы почти что дома. Посмотрим километраж общий. Попробуем вычислить общий километраж, сколько мы сегодня ехали. Ну, я тогда начинал где-то 1 час, а я дома был. Но тут не читается вроде так, я же последний какой-то тут полчаса или такое, что я не что-то тут я свое катаюсь. Ну да, день вроде так нормально, все удался так. Интересно, видит он мою руку или нет. Он не видал. Темно, ну да. Ну, вроде день не удался. На свое удовольствие, для наслаждения, для разнообразия. Можно было и покататься. По деньгам нужды не было, но я начинал говорить, что где-то там средний там 660, вроде на 3,7 месяца, ну вроде так, немножко меньше, чем на 4 месяца. Но этот помог мне очень сильно инвестировать. Все мои планы для инвестиций, они лучше, чем я ожидал. Так что так, пойдем под этот фонарик, хотя он не такой светлый, как там на углу. И да, он не такой светлый. Ну, посмотрим. Более-менее, насколько мы сегодня приблизительно, в общем, катались. Так. Так, домашний интернет можно тоже поставить. Так. Так, почему-то икона камеры была, черт его знает где. Так. 7303 and 303. It's showing. Alright. On the other side it's 2. И теперь посмотрим, сколько утром показывало.
And now I want to understand that how much it's showing it's in that morning. In the morning it shows it's I think we're seeing 56 256, and which means that we was writing like it's 44 kilometers, but we need to use it's if you remembered, we need to use it's Tambo constant. Watching what it's a calculator. 44 and 1.22, and its real mileage it's 53 kilometers. But how much it's showing it's official Bolt. Let's see it. Let's turn it's Bolt it's again. And let's see it. Official Bolt says it's 39. Итак, официальные 39, а ехали 56. Ну да, это такое есть. И 14 поездок. Да. 37 euro. And yes, it's 14 rides and 37 euros today. It's now when mobile internet we can turn off it. Nii, kõik võime vist välja lülitada tänaseks. Et niiviisi möödus siis meil 26. september ja kell on 19:58. И время 19:58. Немножко еще небо еще, немножко еще светлое еще. And we seeing it's clock, it's 7:58 p.m. and it's sky, it's a little, it's a still, it's a bright, and it's yes, it's a sun is going down so early. Так, перчатки хорошо работали, по-моему. Не жаловаться с этими, да? Вроде как-то так. Да нет. Как это так у нас тут? Как это так было, что у меня... Понял, в чем дело. Здесь не закрытый был. Все перчатки оставляем в сумку и домой. И ветра нету. And it's not the wind. And tomorrow is promised. It looks like it's a similar view. And I think that I am riding too, but without camera, I think. Of course, that is for fun. Nii, kõik, aitäh.